Hello student, welcome to our YT पाठशाला एक्सप्लोर। आमे जो इतिहासटी पढ़िबा कौन सी किसी इतिहासटी पढ़िबा किसी घोषिबा पई पड़िबनी ताको गप माध्यम रे आराम से मने रखि हबो। ठीक अछि, खाली ध्यान सहकारे सुनो आउ किछि कष्ट लागिबनी, माने किछि कष्ट लागिबनी, पूरा गप माध्यम रे ताको मने रखि देबो। बुझिला? तो आमे भी जानिबा ना ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारत राजनैतिक अवस्था आमर होउची। आमे जानिचे ब्रिटिश माने आम भारत को आसी किंतु शासन करिया पूर्व आम भारत राजनैतिक अवस्था के पड़िथिला। प्रथमे आमे ता संपर्क रे जानिबा। तो कोन ना भारत वर्षर राजनैतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगतिक प्रक्रिया। मध्ययुगीय राजनैतिक दृश्यपटरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भावरे बाबरंकर आविर्भाव होइतिला। एही मोगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु परे मध्य प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। राजनैतिक विपर्यय मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित होइगला। अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर पतन और विभाजन एवं द्वितीयार्धरे पाश्चात्य शक्ति मानक उत्थान हैला। एथि सहित भारत रे आधुनिक युगर आरंभ हैला। ठीक है, भारत रो राजनैतिक केमती का थिला ना हमरो इंग्रज माने शासन करबा पूर्वरु हम भारत राजनैतिक अवस्था के परे थिला ना पूर्वरु हमें जानि छे को मन थिले शासन करथुले ना राजा माने थिले सब ए माने सब कोन करथुले ए माने सब होची शासन कार्य तुले आस्तुले साम्राज्य रे माने शासन करथुले। बुझेला? तो सेमती के प्रथमे के माने थिले ना मोगल माने शासन करथुले। मोगल माने शासन करुथुले प्रतिष्ठाता किए थिले ना बाबर। एतिक मन रहिला बाबर थिले। तांकर मृत्युवरण हेतिला शेष शासक जे थिले हमरो जे कि औरंगजेब किए थिले औरंगजेब शेष शासक किए थिले ना हमरो औरंगजेब थिले। जेहेतु हमरो मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता थिले हमरो बाबर, तांकर जेते मृत्युवरण हैला शेष शासक जे थिले हमरो औरंगजेब, तांको समय रे कोन हैला ना तांको समय रे हमर होची मोगल साम्राज्यटा खंड विखंडित हो जाइतिला बा भांगी जाइतिला। साम्राज्यटा भांगी जाइतिला। जेमिति कि हमर बाबर जो शासक थिले से जेपरि होचे हमर शासन कार्य चले आसले, किंतु तांकर मृत्यु परे तांकर जो वंशधर माने रही आसीतिले जे कि हमर शेष शासक थिले औरंगजेब, से होची कोन तांको शासन समय रे साम्राज्यटी खंड विखंडित हो जाइतिला। मरहट्टा सिख और जाट माने विद्रोह करथिले एवं कोन हैला ना मोगल रो जो सम्राट थिले औरंगजेब थिले तांको समय रे होची कोन हैले ना जते बेले जो शासक थिले से टिके दुर्बल थिले। से कोन थिले ना से दुर्बल थिले। बुझिला? जो शेष शासक थिले औरंगजेब से होची हमरो कोन थिले ना से हमरो दुर्बल थिले। से एते शत्रु मानको संगे सामना करि पार नथिले, माने युद्ध सामना करि पार नथिले। किए हमरो औरंगजेब थिले, से हमरो दुर्बल थिले। मोगल सम्राट औरंगजेब को समय रे जते बेले ए जो मोगल सम्राट औरंगजेब थिले से जते बेले शासन करथुले, से शासन करबा समय रे हमर कोन हिला ना मरहट्टा सिख आ होची जाट ए माने होची आसी कोन करथुले ना विद्रोह करथुले बा युद्ध करथुले। का संगरे ना हमरो औरंगजेब को संगरे युद्ध करथुले। शांति स्थापन रे असफल होई औरंगजेब शेष निश्वास त्याग करथुले। एई तीन जन को संगरे विद्रोह करथुले कि औरंगजेब विद्रोह करथुले मरहट्टा सिख आ जाट ए मानक संगरे विद्रोह करिया परे औरंगजेब कोन करथुले ना मृत्युवरण करथुले।
औरंगजेब कौन करथिले ना मृत्युवरण କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ପୁଣି ଦେଖ ଇଏ ତ ଏକରେ ଥିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଡରୁଆ ଲୋକଟା ଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଡରୁଆ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ କାହା ପରେ? ନାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆହୁରି ଡରୁଆ ଥିଲେ ବା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାମ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏତେ ବଳିଆ ନଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅମିରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ସହାୟତାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଅମିର କହିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶାସନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ନାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କିଛି କାମ ହେବନି, ରାଜା ସବୁ କୌଣସି କାମରେ ଆମର ସହାୟତା ନେଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ସେମାନେ ଆମ କଥା ରଖିବେ। ତ ସେଇଟାରୁ ଫାଇଦା ଉଠିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆସିଲା ଦୁରାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଏମିତି ଆସିଲା ଦୁରାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆଉ ହେଉଛି ଇରାନୀ ଏମିତିକା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ ଗଠନ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନା କେମିତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଆମକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଯେମିତିକା ନିଜର ରାଜ ଚଲେଇବା, ଯେମିତି ସେଇଠି ରାଜ ଚଲେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଯିଏ ସୁବା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କେଇଟିରେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସୁବା ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ସୁବା ଥିଲେ। କେଇଟିକାର? ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସୁବା ଥିଲେ କିଏ? ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ନା ସେ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେଇଟିକାର ସୁବା ଥିଲେ? ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସେ ସୁବା ଥିଲେ।
ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଯେଉଁ ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ନା ଆମର ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ। ଏତିକି ମନେ ରହିଗଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ମନେ ରହିଗଲା କି ନାହିଁ? ଏତିକି ମନେ ରହିଗଲା। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଆମର ଭାରତର ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଜାମାନେ ଆମର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଛି ଆମ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆମର କିପରି ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ବାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବାବର ଥିଲେ। ବାବରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ଆମର ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ ଆଉ ଜାଟ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ ଆଉ ଜାଟ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଲେ ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ ଆଉ ଜାଟ, ଏ 3 ଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। କାହାର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କିଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାପରେ ଶାସନ ଚଳିବେ ନା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଶାସନ ଚଳେଇଥିଲେ। ଠିକ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଶାସନ ସିନା ଚଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଅମୀରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବା ସେମାନେ ଅମୀରମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଏ ମୋଗଲ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ହେଉଛି ଫାଇଦା କିଏମାନେ ଉଠେଇଲେ ନା ଅମୀରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏଇଟାର ସୁଯୋଗ ଉଠେଇଲେ କି ଦେଖିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ, ସବୁ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ନିଜର ଫାଇଦା ଯେକୌଣସି ନିଜର ଫାଇଦା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଉଠେଇ ପାରିବା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଅମୀରମାନେ ଥିଲେ ଅମୀରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦୁରାନୀ, ଇରାନୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଏମିତିକା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲେ ବା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁବା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋଗଲ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ
ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ନିଜାମୁଲ ମୁଲକଙ୍କୁ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ଥିଲେ। ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ। ଠିକ୍ ହେଲା, ସେ ଥିଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। କୋଉଠିକାର ଥିଲେ ନା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ମୋଗଲ ମାନେ। ତ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଏ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମର ମୋଗଲର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ କିଏ ନା ମୋଗଲର ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟବହାର ଆସି ମୋଗଲର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବନି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯେ ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ମୁବାରିକ ଖାଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ମୁବାରିକ ଖାଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ପଠାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ଥିଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। କିଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ନା ମୋଗଲର ଶାସକମାନେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ତ ସେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ। କୋଉଠିକାର ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁବାରିକ ଖାଁ। ଯେ ମୁବାରିକ ଖାଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁ ଯା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ତୁ ସେଇଠିକାରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସବୁ କୌଣସି କାମ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଠେଇଲେ ନା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ନା ଏଇଠି ଆ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ଥିଲେ। ଆକୁ ପଠେଇଲେ କି ତୁ ଯା ଯେଉଁ ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜାଗାଟା ତୁ ସେଇଠି ରହିକି ନିଜର ଶାସନ ଚଳେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନା, ଏ ଜାଗା ଜଣେ ବସିଛି, ଇଏ ଯାଇକି କହିବୁ ଯଦି ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ ଅଛୁ, ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼େ, ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ ଅଛୁ, ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ଏ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ରହି ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ଗାଦି କରି ଆସିଲିଣି, ତୁ ଏଇଠି ଆସିଛୁ କ'ଣ ମୋ ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ? ଇଏ ଚିଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ରାଗି ହେବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ପଠେଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆକୁ ଏଇଠି ବସେଇଥିଲେ କିଏ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ହିଁ ବସେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କି? କହିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ଇଏ ଯାଇକି କହିବ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଶାସନ କରିବି, ଏଇଠି ଶାସନ ଗାଦି ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କି? ଛାଡ଼ି ନଥିବ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି କିଏ ନା ମୁବାରିକ ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଦେଲେ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମର ଜଣେ ବାଘ ମୁହଁର ଜଣେ ଶିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଖାଇଦେବ କି ନାହିଁ? ରଖିନା କାହାକୁ ଗିଳି ଦିଏ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଗିଳିଦେବ କି ନାହିଁ? ତା ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବ ତ ଖାଇଦେବ କି ନାହିଁ? ଖାଇଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆମର ମୁବାରିକ ଖାଁ ଯେ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ ନା ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ, ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଗଲେ ନା ଆମର ମୁବାରିକ ଖାଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହିବେ କି ନା ସେ ବସେ ମୋ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ପଳଉଛି, ସେମିତି ତ ହେଇନଥିବ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ? ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ ନା ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ନା ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ତ ମିଳିଥିଲା କୁଲି ଖାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଅସଫ ଜାହ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା
ତାପରେ ଆରାମସେ ସେ ସେଇଠି ରହିକି ତାର ଶାସନ ଚଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଶାସନ କଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରହିକି ଶାସନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୋଗଲର ଥିଲେ ମୋଗଲ ତ ଆଉ ସେମିତି କେହି ରହିଲେନି ସବୁ ମରିଗଲେ। ମୋଗଲ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି କିଏ ଯେ ଥିଲେ ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ସେ ବି ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିକି ସେଠି ଶାସନ ତାଙ୍କର ରାଜ ଚଲେଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଯୋଧ୍ୟା ବନାରସ ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁର ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଲା ସେଇଟାର ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଚଳେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ସାଦତ ଖାଁ। କିଏ ନା ସାଦତ ଖାଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହଟିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ସେ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ହୋଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିଏ ଏଇ ଆମର ସଫଦର ଜଙ୍ଗ କିଏ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ଯିଏ ଥିଲେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ କିଏ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା ସେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳେଇଲେ ଶାସନ କଲେ। ସେ ଆମର କିଏ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା ସେ ସେଠିକାର ରାଜା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଳିଲେ ନା ସେଟା ସେ ରାଜା ହେଇକି ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ। ପାରସ୍ୟର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ନାଦିର ଶାହ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ଦେଖିଲ ଆଖି ବୁଝିକି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଅ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ରହିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ରହିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ନା ମୋଗଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋଗଲର ଯେଉଁ ଶାସକ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ବାବର। କିଏ ଥିଲେ ନା ବାବର ଥିଲେ। ସେ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋଗଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମୋଗଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମୋଗଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା ମରହଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟା ଶିଖ ଆଉ ଜାଟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ଶିଖ ଆଉ ଜାଟ ଏମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ।
ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଏଇ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ହାରି ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହାରି ଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ହାରିଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେବେ ହାରିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ? ତାପରେ ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅମିର ମାନଙ୍କର ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। ଏଇଟାର ଫାଇଦା କିମାନେ ଉଠେଇଲେ? ସେ ଅମିର ମାନେ ଉଠେଇଲେ। ସେ ଅମିର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନେ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ଦୁରାନୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଏମିତିକା କ'ଣ କଲେ ନା ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ଦଳ ଗଠନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ମୋଗଲଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏମାନେ ତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବୁନି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକର ଆଚରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କିଏ ହେଲେ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ମୋଗଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ନା ମୁବାରିକ ଖାଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ପଠେଇଲେ। କୋଉଠି ପଠେଇଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେ ଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ଯେ ଥିଲେ ସେ ଆମର ମୁବାରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ତ କୁଲି ଖାଁ, ଗୋଟେ ଆମର କୁଲି ଖାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଅଶୋକ ଯାହ। ଏ 2ଟା ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ମାରିଦେଲେ, ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ସେଇଠି ଶାସନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିକି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଠିତ ହେଲା। ସେଠିକାର ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ? ସେଠାରେ ଶାସନ କିଏ କଲେ ନା ସାଦତ। କିଏ କଲେ ନା
ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶାସକ କଲେ ସାଦତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ନା ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ରହିଥିଲେ? ଆଙ୍କର ପୁଅ ରହିଲେ ସୁଜାଉଦୌଲା। ବନାରସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାନପୁର ଆଉ ଆହ୍ଲାବାଦ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଠନ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିଲେ? ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ହେଲେ କିଏ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା। କିଏ ହେଲେ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେ ନବାବ ହେଲେ ବା ରାଜା ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଆଉ ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଭାରତକୁ ଆଗେଇଲେ କେମିତିକା ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ଆଗେଇଲେ। ତାପରେ ପାରସ୍ୟର ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ ଆମର 1749 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ଆମର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ହେଲା? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଓ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।